Hello everyone, I am Prabhu. I am physics lecturer in BVS Arts, Science and Commerce, Independent PU College, Vidagiri, Bagalkot. Hope all of you are fit and fine. Due to Corona pandemic, the whole world is locked down by itself. Due to this Corona pandemic, our nation is struggling with students, teachers, and education. Due to this Corona pandemic, now we are started online bridge course classes to you people. You must take the advantage of these classes. Dear students, all of you are waiting for your result, and yesterday only ICSE and CBSE students get the result. I hope all of you are get the good results and congratulations for your success. Dear students, today I am going to discuss about what is science and what is the role of science in your daily life and who invented this science, what are the branches of science. Students, science means it is a systematic study of knowledge. ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಅಧ್ಯಯನವೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಅಧ್ಯಯನವೇ ವಿಜ್ಞಾನ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಯಾ, ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ derived from scientia. Scientia means to know. To know. To know about something. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಅಧ್ಯಯನವೇ ವಿಜ್ಞಾನ. ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ derived from scientia. Scientia means to know about something. It is a systematic study of knowledge. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು? ಟು ಗೇನ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. Why this earth is rotating its own axis, why the planets are revolving around its own axis, ಗ್ರಹಗಳು ಯಾಕೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವು, ಭೂಮಿ ಯಾಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ, why the rainbow is appear, why the stars are sprinkling only during the nights. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಡೆವಲಪ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಮಾನವನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. Who is invented this science, or who is invention of this science? Who is the father of this science? The Galileo Galilei. Galileo Galilei. He is the
father of science. Father of science. ಗೆಲೀಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಕತ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 21st century. In this 21st century, the science and technology is growing very fast. What are the branches of science? What are the branches of science? Here, the science can be divided into various branches: physics, chemistry, biology, earth science, and space science. Science can be divided into various branches like physics, chemistry, biology, earth science, and space science. Students, today I am going to discuss about only physics because I am physics lecturer. Okay, students, science can be divided into various branches: physics, chemistry, biology, earth science, and space science. But today I am going to discuss about only physics because I am physics lecturer. Physics means it is the branch of science which deals with the study of nature and all the natural phenomena. ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. It is the branch of science which deals with the study of nature and all the natural phenomena. ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Dear students, today I am going to discuss about now the variety of examples of physics in our daily life. Physics in our daily life. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Right from you wake up in the morning. This is alarm clock. The buzzing sound of an alarm clock helps you to wake up in the morning as per your schedule. ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನು ಅಲಾರಾಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗತ್ತಾ ಅದು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕ್ಸು. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Potential energy means energy possessed by the body by virtue of its position. Potential energy ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Here, the buzzing sound of an alarm clock helps you wake up in the morning as per your schedule. That sound is something that you can't see but hear or experience. Physics studies the origin and propagation and the properties of sound. It works on the concept of quantum mechanics. This is the physics. And the second example is, this is steam iron. ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನೀವು, ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಯು ನೀಡ್ ಆ್ಯನ್ ಐರನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Here this iron is a machine. It uses a lot of physics make it to go. It is used in the steam iron is a heat. Heat means it is the form of energy. It transfer from a warmer substance to a colder one. Heat is always flows from higher temperature to lower temperature. ಉಷ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಷ್ಣ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. ಐರನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹೀಟೆಡ್ ಮೆಟಲ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ ಪ್ಲೇಟ್
ಈ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಹೀಟೆಡ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಐರನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೈಕ್, ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಕಾರ್ ಆರ್ ಬೈಕ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನೀವು ಎದ್ದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, whatever medium of commutation is, you certainly have to wake up to a certain distance. You can easily walk is just because of physics. Without physics, you cannot walk on that surface. While you have walk in a park or on a tar road, you have a good grip without slipping because of the roughness or resistance between the soles of your shoes or slippers and the surface of the road. This is resistance which is responsible for the grip. It is also called friction. However, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬನಾನಾ ಫೀಲನ್ನು ತಂದೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಸೆತಾರೆ. ಹಿಯರ್ when banana peels comes under your feet, you suddenly fall. Now what makes you fall? ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲಿ? It is due to reduce the friction between your shoes or your slippers and surface of the road. ಬನಾನಾ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿರ್ತಾರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೀಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಬನಾನಾ ಫೀಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಶೂಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೋ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಐತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ನು, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, a ballpoint pen is your weapon. Had physics not been there, but you would not have able to write with a ballpoint pen on a paper. In this case, the concept of gravity comes into play. As your pen moves across the paper, the ball turns and gravity forces the ink down on the top of the ball where it is transferred on the paper. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ಬಾಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೆನ್ನನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಲಾರ್ದೇನೆ ನೀವು ಮೇಲಿನಿಂದ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಲ್ ಆಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ. It works on the principle of physics and it works on the principle of Reynolds number. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಕು ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅದೇ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೋರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಸಾಂಗನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಒಂದು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕೋತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಥಾಟ್ ಹೌ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ವರ್ಕ್? ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. It is the concept of magnetism and the sound waves are involved in the science of your headphone or earphone. When you plug your headphone or earphone into an electrical source,
The magnet in your headphone or earphone creates an electromagnetic field which is ultimately results in sound waves. ನಿಮ್ಮ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಜಡತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇನರ್ಷಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಮೇಜ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಾರ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲಾರ್ದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಕು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಡತ್ವ ಆರ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ unless a force acts on it and moves the object. This is showing that here. Let's discuss one example. This is the glass. The paper is placed on this glass and now I put the one coin on the top of this glass. Here the force is applied on the surface or at the end of that paper. Here the paper is moves forward but the coin is fall down on that glass, because this showing that the coin will stay where it is unless the cord is moved. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಬಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇನ್ ಅ ಬಸ್ ಜರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಡನ್ಲಿ. ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕುಂತಿರ್ತೀರಿ, ಬಸ್ಸಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕುಂತಿರ್ತೀರಿ, ಬಸ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ದ ಬೆಡ್ ಸೀಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಿಕ್ಡ್ ಅವೇ ಸಡನ್ಲಿ ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಬೆಡ್ ಸೀಟನ್ನು ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಈಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಫ್ಲಿಕ್ಡ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. Whatever you feel, whatever you do, whatever you see in this universe, there is a physics. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಐ ಥ್ರೋ ದ ಬಾಲ್, ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ವಾಲ್ಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? This is the action and reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. This is the Newton third law. Here force is the product of mass and acceleration. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ನದಿಗೆ ನೀವು ತೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು push the water backwards, your body will move forward. There is also action and reaction. There is also physics. When the water flowing in the river in one dimension, that is called one dimension motion. The water is at rest. Certain disturbance is created to that water. The waves are produced. There is also physics. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಗೋರಿ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ಗಲ್ಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 21st century. ಈ 21st centuryಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸ್.
The lens used in camera works on the principle of optics. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಇಮೇಜ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಫಿಸಿಕ್ಸಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಟಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಣು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಯು ನೋ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. Atoms are extremely important structures that make up or made of all the materials on the earth. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನೂ ಕೂಡ ಆಟಮಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನೂ ಕೂಡ ಅಣುಗಳಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡೀಸ್. ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಮ್ಸಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ which are made up of matter. Matter means anything which occupy the space. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣ್ತವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆ. Here these are the only few examples of physics in our daily life. These kinds of variety of examples in our daily life. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, why all these phenomena are happens in this universe. That's why we study the physics. A great scientist Niels Bohr says that, one quote, a physicist is just an atom's way of looking at itself. I repeat, a physicist is just an atom's way of looking at itself. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ನೀಲ್ ಬೋರ್. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.